Good morning, dear student. How are you? I hope all of you are well by the grace of Almighty. This is Nishit Kumar Jodhar in front of you. Today I am presenting a new topics for you. Okay, dear student, let's go. Let's see some text and guess something. Read the sentences. She says, I am eating pizza. She says that she is eating pizza. Two sentences are two type. One sentence is one type, then she says that she is eating pizza. This is another type of sentence or speech. She says I am well. She says that she is well. She said that I am going to school. She said that she was going to school. Okay, can you guess what we are going to discuss today? Okay, dear student, today's online class is, my topics is direct and indirect speech, that's mean narration. Okay, let's go, dear learners. Our today's lesson is narration. Segment 1, sentence narration. Learning outcomes. What is narration? Kinds of narration. The rules of narration. Practice and exercise of narration. What is the speech? I play football with my friends. What did she say? She said that she played football with her friends. Speech is an experiment in which expressed by the speakers. অর্থাৎ স্পিচটা হচ্ছে যে কোনো শব্দ যখন কোনো বক্তা কর্তৃক উদ্ধৃত হয় তাকে কি বলি আমরা? স্পিচ বলে থাকি। ন্যারেশন শব্দের অর্থ কি? উক্তি। অর্থাৎ ন্যারেশন স্পিচ বলে থাকি। মোট কথা হলো বক্তা যাই বলে তাই হচ্ছে ন্যারেশন বা স্পিচ। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো। লুক কেয়ারফুলি সাম utterance. Talib said to me, I have done my duty. Talib said to me, but Talib told me that he had done his duty. Speech are classification into two kinds, direct speech and indirect speech. Speech is spoken directly by the speakers in direct speech. অর্থাৎ যেখানে বক্তা সরাসরি কথা বলে তাকে কি বলি আমরা? ডিরেক্ট স্পিচ বলি। আর ইনডিরেক্ট স্পিচটা কি বলি? দি স্পিকার স্পোকেন ইনডিরেক্টলি বাই অ্যানাদার ইজ ইনডিরেক্ট স্পিচ। যেখানে কারো মাধ্যম দিয়ে কথাগুলো বলে বক্তা, সেটাকে কি বলি আমরা? ইনডিরেক্ট স্পিচ বলি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, হি সেড টু মি, ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। There are two parts of the speech. He said to me, you are my best friend. He said to me is a reporting verb out of inverted comma. অর্থাৎ এই অংশটা কোথায় থাকবে? ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে। ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, ইটস আ রিপোর্টেড স্পিচ আউট ইনসাইড অফ ইনভার্টেড কমা। এই অংশটাকে কোন কিছু অংশ থাকবে? ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, তাই না? ওকে। He says I am well. He said that I write a novel. He said I am going to school. He said I have done my duty. Already I have shown some utterance to you. Here the sentence outside is called reporting verb and the sentence in comma and inverted comma is called reported speech. Just like he says I am well. He says a reporting verb. I am well is reported speech. Okay dear learners, some basic rules of narration. He said to me, you are my best friend. Now. ডিরেক্ট স্পিচকে যখন আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে চেঞ্জ করব তখন কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখবো। একটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরের কী করবো আমরা করার সময়? ইনভার্টেড কমার বাইরের দুইটা কাজ করব, একটা ইনভার্টেড কমার ভিতর তিনটা কাজ করব। অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন করব, কমার পরিবর্তন করব। কমাটি দ্যাট হতে পারে, টু হতে পারে, ইফ হতে পারে, হ্যাঁ, এই শব্দগুলো হতে পারে, লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো হতে পারে। পার্সন পরিবর্তন হয়, ভার্ব পরিবর্তন হয়, অ্যাডভার্ব পরিবর্তন হয়। এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখি, সব আস্তে আস্তে আমরা শিখতে পারবো। ওকে যাই, ঠিক আছে? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট,
In the reported verb is the present and future tense, there will be no sense of the verb of the reported speech. যেমন he says my mother loves me more than her life. আমরা বলেছি যখন রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্সে থাকবে তখন রিপোর্টিং ভার্বের কোনো পরিবর্তন করব না। যেমন হি সেজ দ্যাট হিজ মাদার লাভস, ওখানে লাভস ছিল, এখানে লাভসটা সেম টেন্সের হয়ে গেছে। দ্যাট হিজ মাদার লাভস হিম মোর দেন হার লাইফ, অর্থাৎ এখানে শেষ হওয়ার কারণে ওখানে ভার্বের কোনো চেঞ্জ হয় না, সেম টেন্সে ভার্বটা থেকে গেছে, এই কথাটা বলতে চেয়েছি আমরা এখানে। আর যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্স হয় তখন কিন্তু রিপোর্টিং ভার্বটা তো সেইড টু বা টোল্ড ইউজ করব, এবং রিপোর্ট স্পিচের ভার্বটাও কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। যেমন একটু আমরা যাই কী পরিবর্তন করতে হবে। যেমন অ্যাসেপ্ট সেন্টেন্সে আমরা সেইড টু বা টোল্ড ইউজ করব, আর কমা উঠে দ্যাট ইউজ করব। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সেইড টু উঠে আস্কড ইউজ করব, কমা উঠে ইফ বা ওয়েদার বা ডাব্লিউএস কোশ্চেন যেমন হুইজ, হোয়েন, হোয়ার, হোয়াট, হাউ, হোয়াই, এই সমস্ত শব্দগুলো আমরা কমা উঠে ইউজ করব। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা অর্ডার, রিকোয়েস্টেড, অ্যাডভাইস, ফরবিড বা প্রপোজড বা সেইড, এই শব্দগুলো আমরা সেইড টু বা টোল উঠে ব্যবহার করব। আর কমা উঠে কী করব? টু করব, অর্থাৎ ভার্ব দিয়ে শুরু হলে কমা উঠে টু করব, যদি লেট দিয়ে শুরু হয় কমা উঠে দ্যাট করব, যদি ডন্ট দিয়ে শুরু হয় কমা উঠে নট টু করব। অপারেটিভ সেন্টেন্সে কী বলেছি আমরা? সেইড টু উঠে প্রেড বা উইস্ট হবে, কমা উঠে দ্যাট করব। এক্সক্লেমেটিভ সেন্টেন্সে কী বলেছি আমরা? এক্সক্লেম উইথ জয়, এক্সক্লেম উইথ ওয়ান্ডার, এক্সক্লেম উইথ ছড়ো, এই শব্দগুলো ইউজ করবো সেইড টু বা টোল উঠে, কমা উঠে দ্যাট ইউজ করব। ওকে, লেটস গো। এখন ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে পার্সনগুলো চেঞ্জ করবো না, ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমাদের যখন ইনভার্টেড কমার যাকে রিপোর্ট স্পিচ বলি সেখানে তিনটা সাবজেক্ট থাকতে পারে, তিনটা পার্সন থাকতে পারে, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন। যদি রিপোর্টের স্পিচের সাবজেক্টটা ফার্স্ট পার্সন আই বা উই হয়, তা পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের কী অনুসারে? সাবজেক্ট অনুসারে। তো সেকেন্ড পার্সন ইউ হলে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। থার্ড পার্সন হি বা শি হলে কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ যেমন হি সেইড টু মি ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, হি সেইড টু মি, ইউ চেঞ্জ হবে কি অবজেক্ট, রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টটা মি মানে আই। হি সেইড টু মি দ্যাট আই ওয়াজ হিজ বেস্ট ফ্রেন্ড দেন, এটা বলেছি আমরা, তাই না? চলো যাই দেখি একটু পরেরটা। এর সঙ্গে আমাদের ভার্বগুলো চেঞ্জ করতে হবে। যেমন অ্যামিজার থাকলে পরে ওয়াজার করতে হবে, ওয়াজার থাকলে পরে হ্যাড বিন করতে হবে, শ্যাল বা উইল থাকলে উড করতে হবে, হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাড করতে হবে, ক্যান বা মে থাকলে কুড বা মাইট করতে হবে, মাস্ট বা হ্যাজ টু বা হ্যাভ টু বা ওড টু থাকলে হ্যাড টু করতে হবে, হ্যাঁ। ভার্ব অন থাকলে ভার্ব টু করতে হবে, মানে প্রেজেন্ট টেন্স হলে পাস্ট টেন্স করতে হবে। ভি টু থাকলে পরে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি করতে হবে। যে ডন বা ডিড থাকে তাহলে কি ডিড নট করতে হবে, হ্যাড নট করবো, হ্যাঁ, এটা বলেছি আমরা। অর্থাৎ ভার্বগুলো আমাদেরকে স্পিচ চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ভার্বগুলো আমাদেরকে চেঞ্জ করে যেতে হবে, এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, এর সঙ্গে কিছু অ্যাডভার্ব থাকে যেগুলো আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয়। ওই যে নাও থাকলে দেন করতে হয়, টুমোর হলে দ্য নেক্সট ডে করতে হয়, টু নাইট হলে দ্যাট নাইট করতে হয়, টুডে হলে দ্যাট ডে করতে হয়, ইয়েস্টারডে দ্য প্রিভিয়াস ডে করতে হয়, লাস্ট নাইট দ্য প্রিভিয়াস নাইট করতে হয়, লাস্ট উইক দ্য প্রিভিয়াস উইক, হিয়ার হলে দেয়ার, দিস দ্যাট, দিস দোজ। এই অ্যাডভার্বগুলো আমাদেরকে অনেক সময় সেন্টেন্সের শেষে থাকে, ঠিক সেখানে এই ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে বসাই দিতে হয়, ঠিক আছে? ওকে, চলো যাই আমরা শিখি একটু। আমরা এখন শিখবো, আমাদের মোট 5টা সেন্টেন্স আছে না, একটা করে, একটা অ্যাসেপ্ট সেন্টেন্সের বলেছি আমরা অলরেডি, এটা একটা শখ আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপর ডিটেলস আমরা একটু ডিসকাস করছি যাতে সবাই আমরা বুঝতে পারি, সবাই মনে রাখতে পারি। একটু একটা শখে আমি 5টা সেন্টেন্স একটা শখে দেখিয়ে দিয়েছি, তাই না? এখানে ডিটেলস আমরা একটু যাচ্ছি। ওকে, হি সেইড টু মি আই ট্রাইজ নাও, তাই হি সেইড টু মি বসাতে পারো বা টোল্ড বসাতে পারো। ওকে, ঠিক আছে। হি সেইড টু মি টোল্ড মি, কমোডে দ্যাট বসিয়ে দিলাম, কারণ আই চেঞ্জ ওই সাবজেক্ট, হি মানে হিটা হলো ইট, প্রেজেন্ট টেন্স হলে পাস্ট টেন্স হবে অ্যাট রাইস, না হলে দেন। ওকে, শ্রমিক সেড টু মি ইউ আর রং, শ্রমিক সেড টু মি দ্যাট, ইউ চেঞ্জ হয় কি, ইউ চেঞ্জ হয় অবজেক্ট,
ইউ সেকেন্ড পার্সন চেঞ্জ অবজেক্ট কি মি মানে আই, তাই না? আর অ্যামিজার হলে ওয়াজ ওয়ার হয়, ও যে আই ওয়াজ রং। তো সৌভিক সেড টু মি দ্যাট ইউ আর রং, সৌমিক সেড টু মি দ্যাট আই ওয়াজ রং। হি সেড টু ইউ হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, হি টোল্ড ইউ বা হি সেড টু ইউ, হ্যাঁ, দ্যাট হি হ্যাড ডান দ্য সাম। He says to me, I am ill. He tells me বা says to me, ওকে, কমপ্লিট দ্যাট অ্যাম ইজ আসলে ওয়াজ আর হতো, কিন্তু ওখানে শেষের কারণে কী হয়ে গেছে, এখানে ওটা প্রেজেন্ট টেন্সে রয়ে গেছে। অর্থাৎ কী হয়ে গেছে, অ্যাম ইজ আর হলো তিনটা টেন্স, তার একটা হিয়ার পর ইজ হয়, তাই এখানে কী হয়ে গেছে, ইজ হয়ে গেছে, এখানে ওয়াজ ওয়ারটা হয়নি। হি সেইড আই রোট এ লেটার ইয়েস্টারডে, হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড, রোটটা পাস্ট টেন্স, তাই কী হবে, হ্যাড প্লাস ভার্ব 3 হবে, তাই না? হি হ্যাড রিটেন এ লেটার ইয়েস্টারডে দ্য প্রিভিয়াস ডে। ওকে, এখন যাই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যাই একটু। আমরা কী বলেছি, আমরা সাবজেক্টটা হবে, হ্যাঁ, রিপোর্টিং ভার্বটা যেটা সেটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টটা বসিয়ে দেবো, আস্কড হবে সেই অবজেক্টটা বসে যাবে, কমাটি ইফ হবে বা ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা হবে, আর রিপোর্ট স্পিচ সাবজেক্টটা চেঞ্জ করবো, ভার্বটা চেঞ্জ করবো, বাকিটা ঠিক আছে। হি সেড টু মি উইল ইউ ইট রাইস নাও, হি আস্কড মি, ইউ চেঞ্জ হয় কি অবজেক্ট, মি মানে আই, তাই না? উইল হলে উড হয়, আই উড ইট রাইস, না হলে দেন হবে, ওই যে একটু শিখেছি কিছু অ্যাডভার্ব চেঞ্জ করতে হয়, না হলে দেন হয়। ওকে, রুমি সেড টু মি, রুমি সেড টু সৌমিক, ডু লাইক রিড ইংলিশ, রুমি আক্স সৌমিক, কমাটে কী হবে, ইফ হবে, ই বসিয়ে দিলাম। ইউ চেঞ্জ হয় সৌমিক মানে হি বসালাম, ডুটা প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে ডুটা উঠে যাবে, লাইকের পাস্ট টেন্সটা লাইকড হবে, আর সব ঠিক আছে, লাইক টু রিড ইংলিশ। ওকে, আই সেড টু হিম হ্যাভ ইউ ডান দ্য সাম, আই আক্সড হিম, কমাটি ইফ বসিয়ে দিলাম, ভার্ব দিয়ে শুরু হলে কমাটি ইফ হবে, বসালাম। ইউ চেঞ্জ হয় কি, হিম মানে হ্যাড হলে হ্যাড হয়, হ্যাভ ছিল হ্যাড হয়ে গেল, ডান দ্য সাম। ওকে, হি সেড টু মি ওয়ার ডিড শি লিভ, হি সেড টু মি, কমাটে আক্স বসিয়ে দিলাম, কমাটে ডাব্লিউএস কোশ্চেন হোয়ারটা বসিয়ে দিলাম, হোয়ার কী আছে, হোয়ার, শিটা থার্ড পারসন চেঞ্জ হয় না, সেটা শি থেকে গেল, ডিডটা পাস্ট টেন্স চেঞ্জ হবে কোন টেন্সে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, শি হ্যাড লিভড। হি সেড টু মি হাউ ওল্ড আর ইউ, হি আস্কড মি হাউ ওল্ড আই ওয়াজ। ওকে, আমরা পরের সেন্টেন্সে যাই, কোনটা যাবো বলো, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যাবো আজকে আমরা। হ্যাঁ, গঠনটা কি, সাবজেক্টটা বসবে, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টটা বসবে, সেই টুটে রিকোয়েস্ট অর্ডার বা অ্যাডভাইস বা ফরবিড বা টোল্ড বসবে, অবজেক্টটা কমাটি টু বসিয়ে দেবো, ভার্ব রিপোর্ট স্পেসে ভার্ব প্লাস বাকি সবটা ঠিক আছে। হি সেড টু মি প্লিজ হেল্প মি, হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিম, তাই না? সেই টুটে প্লিজ আছে বলে রিকোয়েস্টেড করেছি, তার অবজেক্টটা মিটা বসিয়ে দিয়েছি, কমা উঠে কি টু বসিয়ে দিয়েছি, আর হেল্প মি মানে অবজেক্টটা কী হবে, হিমটা বসিয়ে দিয়েছি। ওকে, শ্রমিক সেড টু মি গো আউট, শ্রমিক কি গো আউট কি আদেশ করছে না, শ্রমিক অর্ডার মি টু গো আউট। ফাদার সেড টু মি স্পিক দ্য ট্রুথ, ফাদার কি অ্যাডভাইস করছে না, তাই সেড টুটে অ্যাডভাইস করেছি, ফাদার অ্যাডভাইস মি কমাটেড টু স্পিক দ্য ট্রুথ। ওকে, ঠিক আছে। হি সেড টু মি ডন্ট কোয়ারেল, অ্যাডভাইস বোঝাচ্ছে আমরা কী করতে পারি, অ্যাডভাইস দিয়ে করতে পারি, ফরবেড দিয়েও করতে পারি। হ্যাঁ, তা কী বলেছি আমরা, কী করতে পারতাম, হি অ্যাডভাইস মি নট টু কোয়ারেল, এটাও হতো, অথবা হি ফরবেড মি টু কোয়ারেল, এটাও বাক্যটা হয়। হি সেড টু মি ইট রাইস নাও, হি সেড টু মি বা টোল্ড মি কমান্ডেড টু ইট রাইস নাও হলে দেন হয়। ওকে, আমরা ইম্পারেটিভে যাই, হি সেড টু মি লেট আস গো আউট, তো লেট আস হলে প্রপোজ বা সাজেস্ট হয়, তাই না? হি সেড টুটে প্রপোজ বা সাজেস্ট হবে, হি সেড টু মি, তাই কী হবে, সাজেস্ট মি, কমাটে কী হবে, যদি আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ না করি তাহলে লেটাসটা উঠিয়ে দেবো আর ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে দেবো, বাকি সবটা ঠিক আছে। হি সাজেস্ট মি গোয়িং আউট, অথবা হি সাজেস্ট মি দ্যাট উই শুড গো আউট, তাহলে বাক্যটা কারেক্ট ছিল। শ্রমিক সেড টু রিপন লেটস প্লে ক্রিকেট, শ্রমিক সাজেস্ট রিপন প্লেয়িং ক্রিকেট। করিম সেড টু মি লেটস মি স্পিক এ স্টোরি, করিম টোল্ড মি দ্যাট, মি মানে করিম মানে হি, লেটুটে মাইট হবে, আর সবটা ঠিক আছে। করিম টোল্ড মি দ্যাট হি মাইট স্পিক এ স্টোরি। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ কি, অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্সটা মে বা লিভ লং দিয়ে শুরু হয়। আমরা কি ফাদার কী বলেছি, আমরা উপরটা অলরেডি লিখে দিয়েছি, সাবজেক্টটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টটা সেই টুরে উইশড বা প্রেইড হবে, কমাটে দ্যাট হবে, সাবজেক্টটা চেঞ্জ হবে, একটা মে বা মাইট বসাতে হবে,
তারপর ভারসাম্য বাকি অংশটা। ফাদার সেড টু মি ইউ মে বি হ্যাপি। ফাদার উইশড মি, সেইড আছে উইশড মি দ্যাট ইউ মানে কি মি মানে আই, মে উঠে মাইট বি হ্যাপি, আই মাইট বি হ্যাপি। দ্য টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্ট you pass in the exam. The teacher wish the student that the student by he might pass in the exam. I said to you long live Bangladesh. I wish that Bangladesh might live long. I said to you may Allah help you. Allah God যা বলে প্রেড করতে হবে, তো সেইটুকু প্রেড করেছি। He prayed me that Allah might help me. They said long live our president. They wish that president might live long. ওকে, আমরা নেক্সট লাস্ট সেন্টেন্সটা কোনটা, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যাবো আমরা একটু। সাবজেক্টটা বসবে সেই টুটি এক্সক্লেম উইথ জয়, এক্সক্লেম উইথ ওয়ান্ডার, এক্সক্লেম উইথ সরো হবে, কমাটে দ্যাট হবে। তারপর সাবজেক্টটা নিয়ে আসবো রিপোর্টেড স্পিচ সাবজেক্ট। ভার্বটা চেঞ্জ করে যদি এ বায়ান থাকে একটা এ বসাবো, না থাকলে বসাবো না। হোয়াট বা হাউটা একটা ভেরি বা গ্রেট বসাবো, বাকি সবটা ঠিক আছে। হি সেড টু মি হুডরা আই হ্যাভ গট এ প্রাইজ। হি এক্সক্লেম উইথ জয় দ্যাট হি হ্যাড গট এ প্রাইজ। Rumi said to Shomi, what a fine pen it is. Rumi exclaimed with wonder that it was very fine pen. He said, how full you are. He exclaimed with sorrow. অথবা এক্সক্লেম দিয়ে করতে পারতাম। হি এক্সক্লেম দ্যাট আই ওয়াজ গ্রেটফুল, নট ভেরি, এখানে ভেরি হয় না কিন্তু, অ্যাডজেক্টিভ হলে ভেরি হয়, নাউন হলে পরে গ্রেট হয়। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, বুঝতে পেরেছি। আমরা পরেরটায় যাই, চলো শিখি একটু আরেকটু আমরা কিছু এক্সারসাইজ করি তাহলে। যেমন কি বলেছি আমরা, হি সেড টু মি হুড আই হ্যাভ গট দ্য প্রাইজ, হি সেড টু মি লং লিভ বাংলাদেশ, হি সেড টু মি লেটস গো আউট, হি সেড টু মি উইল ইউ ইট রাইস। ওকে, you have to try it yourself. If you don't understand, you will ask me, I will also solve your problem. Okay, কিছু সেন্টেন্স আমরা করি। I said to him when will you come back, I asked him when he will go back। আমরা কি করেছি, ওই যে পাঁচটা সেন্টেন্সের পাঁচটা বাক্য এখানে দিয়ে দিয়েছি, সবগুলো আমরা একটু করব। He said to me why do you make a noise, he asked Shirin why he had made a noise, he made a noise। He said to you, which book do you want? He asked you, which book do you want? Mother said to me, why are you playing in the sun? Mother asked me why I was playing in the sun. The teacher said to the boy, why are you making a noise? The teacher asked the boys why they were making a noise. The teacher said to the boy, why you have done the class. সবগুলো বাক্য আমরা ওই যে একটু আগে করে এসেছি, ওই বাক্যগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো আমরা ওই নিয়ম অনুসারে সলভ করতে পেরেছি, মোটামুটি সবাই পেরেছি। পরের টপিক্সে যাই তাহলে একটু। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, আলি সেড টু মি did not play yesterday. She said how poor I am. He said to me give me your pen. He said to me what you are doing. He said to me let's go to school. এখানে 5 ধরনের সেন্টেন্স আমরা দিয়ে দিয়েছি। তোমরা সবগুলো বাক্য একটু দেখি সবাই পারি কিনা, কতটুকু শিখতে পেরেছি ট্রাই করি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওকে আমরা এখন আনসারগুলো দেখি। আলি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড নট প্লেড দ্য প্রিভিয়াস ডে। ওকে ঠিক আছে। শি এক্সক্লেম উইথ সরো দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি পোর। ওকে, 3 নম্বরটা কী ছিল, হি অর্ডার্ড মি টু গিভ হিম মাই পেন। শি স্পিক মি হোয়াট আই ওয়াজ ডুইং। শি সাজেস্ট মি গোয়িং টু স্কুল। আমরা সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। ওই বাক্যগুলো যে প্রথমে শখটা দিয়েছি, যেগুলো বুঝিয়েছি, সেগুলো আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ করে দিয়েছি, তাই না? ওকে লেটস গো। আমরা কিছু হোমওয়ার্ক দেবো তোমাদেরকে, তুমি এই হোমওয়ার্কগুলো সবাই বাসায় একটু করবে, করার চেষ্টা করবে, না পারলে আমাকে বলবে। সবগুলো বাক্যই পারবে, তুমি স্ট্রাকচারে দেখো, সবগুলো দেখো, অবশ্যই পারবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু সলভ দিস utterance at your home. If you find any problems, you will ask me. I will try to solve all these things. I think all of you will do better if you understand all the topics which I have taught you in this online class. You will be clear. Okay dear student, okay stay home, stay safe. Thank you everybody. Thank you dear student. Goodbye. Okay, thank you dear student.